أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ویب کیٹ انجینئر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اسٹارٹ اپ کہاں سے لیں۔ تو اس کا ہم نے یہ جو سیریز ہم نے بنائی ہے، میں نے ایک یوٹیوب چینل کے لیے میں نے کوشش کی، تو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی آج سے 5 سال پہلے۔ تو پھر آج ویسے میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ جو اپنے پاس علم ہے وہ ینگ جو جنریشن ہے ان کو ٹرانسفر کیا جائے۔ اب اس میں ایک چیز یہی یاد رکھیے گا کہ میرا کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ میں کوئی یوٹیوب سے ارننگ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے، میں آج کل دنیا کی ایک معروف اور مشہور کمپنی میں کام کر رہا ہوں۔ تو پروفیشنل کے حساب سے الحمدللہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ تو وہ ترتیب جو ہے جسٹ میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو وقت ہے وہ وقت جو ہے بچ سکے، وقت کیا ہو بچ سکے۔ تھوڑا سا بریک لیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیاب منزل کی تلاش کے مسافر۔ مطلب یہ ہوا میرے بھائی کہ میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ اس کے علم کو دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سامنے ہے۔ میں جس طرح پہلے بتایا آپ کو کہ ایک یوٹیوب پہ چینل میں نے بنانے کی، یعنی میں نے سوچا، لیکن اس وقت بھی میں مصروف تھا اور آج کل بھی میں مصروف ہوں۔ جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ میں دنیا کے ایک معروف اور مشہور کمپنی میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس ترتیب سے یہ جتنی بھی سیریز یا جتنی بھی یعنی بات آپ تک پہنچے گی، وہ آپ کے لیے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر کے حالات کو، آپ کی زندگی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے 100% انشاءاللہ تعالی یہ سولوشن ہوگا۔ کیونکہ میں چاہوں گا کہ آپ کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، یاد رکھیں 1 سیکنڈ بھی آپ کا ضائع نہ ہو۔ تو اس ترتیب سے ہم شروع کرتے ہیں آپ کی زندگی سے۔ آپ کی زندگی سے پہلے میں آپ کو اپنا یعنی اگر تعارف کروا دوں، تو آپ گوگل پہ صرف ایک لفظ لکھیں گے، ویب کیٹ، بس ایک ہی لفظ آپ نے لکھنا ہے، تو وہ سب کچھ آپ کو سامنے نظر آ جائے گا۔ یہ ہو گیا میرا مختصر سا تعارف۔ الحمدللہ پچھلے تقریباً آپ سمجھے کہ 32 سالوں میں کسی کے ساتھ ہم نے کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کیا، اور آج سے 22 سال پہلے مجھے ینگ سائنٹسٹ آف پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا، اور کچھ وقت میں پاکستان میں رہا، پھر میں باہر آ گیا۔ تو اب جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ ایک امانت علم کے حساب سے، ہنر کے حساب سے، وہ میں آپ کو دوں گا۔ ہو سکتا ہے میں ساری آپ کو نہ سکھاؤں، لیکن میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ آپ کہیں گے کہ بھئی میں نے یہ کورس کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ میں کورس آپ کو ارینج کر دوں خود۔ تقریباً 6000 سے زیادہ پیڈ کورسز آپ سمجھیں کہ یوڈیمی کے ہیں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اور کورسز ہیں جو میں آپ کے لیے ارینج کر سکتا ہوں۔ لیکن اس طرح نہیں چکر کہ بھائی آپ یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کامیابی جو ہے، کون سی کامیابی آپ کو چاہیے؟ آپ کو دنیا کی کامیابی چاہیے؟ آخرت کی کامیابی چاہیے؟ اگر آپ یعنی زندگی گزارنی ہے کامیابی کے لیے، تو سب سے پہلے ایک کام آپ کو آج کرنا ہوگا۔ آپ یہ کام کریں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب یہ کام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں،
आपको घर की ज़रूरत है, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, आपको खातून की ज़रूरत है यानी शादी के लिए, आपको वालिदैन की खिदमत करने की ज़रूरत है, आपको अपने बच्चों के लिए आला तालीम की ज़रूरत है। यानी जितने भी सवालात आपके जहन में आ रहे हैं उसको आप कॉपी के ऊपर लिखोगे। अच्छा, क्यों लिखोगे? क्योंकि उसकी रीज़न, उसका सबब मैं आपको बताऊंगा कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो। ये ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए हमें मिली है, कुछ सालों के लिए मिली है, कुछ लम्हात के लिए मिली है। इसमें हमने क्या करना है? यानी मुख्तसर अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया में भी मुझे कामयाबी चाहिए इंशाअल्लाह ताला, और आखिरत में भी मुझे कामयाबी चाहिए। ठीक हो गया। अब इस दुनिया में कामयाबी क्या है कि घर में इज्जत हो, दोस्तों में इज्जत हो, इतने वसाइल हों कि अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ हम गुजार सकें। ये आसान मैंने तशरीह कर दी। बाकी कुछ पर्टिकुलर मसाइल आ जाते हैं, कुछ हो सकता है मेरे ऊपर कर्जा हो सकता है मुझे और कोई जहनी परेशानियां हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनकी एक लिस्ट आप बनाओगे। जब लिस्ट आपकी बन जाएगी तो फिर आप देखें, हर तकलीफ इंसान को सबक सिखाती है जो सारी ज़िंदगी याद रहता है। इंसान तकालीफ उठाता रहता है, सबक सीखता जाता है और हर तकलीफ से कुछ न कुछ हासिल करता जाता है, हत्ता कि कुछ अरसे बाद उन्हीं तकालीफ के बाइस एक बाशऊर और तजुर्बाकार इंसान बन जाता है। अब जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं तो मेरी भी तकरीबन आप ये समझिए कि 40 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एज हो गई है, दुनिया को करीब से देखा है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि मैंने कितनी तकालीफ देखी होंगी, कितना मैंने पैसा ज़ाया किया होगा, कितने मैंने हुनर सीखे होंगे, फिर जाके मैं एक दुनिया की मारूफ और मशहूर कंपनी तक मैं पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो बेसिक आमदनी है वो कोई ट्यूब वेबसाइट या इस तरह से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, यानी टैलेंट है, उस टैलेंट के ज़रिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर मैं आपकी कोई मदद भी करूँगा तो वो वैलिड होगी, सॉलिड होगी। उसका ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई आप ये करनी, आपको बेनिफिट फ़ायदा ये होगा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। वो ऐसे कि आप कहेंगे कि भाई मेरी जो तालीम है वो मैट्रिक है, मैं आपको मशवरा दूंगा। आप कहेंगे भाई मेरी तालीम 8वीं क्लास है, मैं आपको मशवरा दूंगा। आप कहेंगे 12वीं क्लास है, मैं आपको मशवरा दूंगा। मशवरा क्या दूंगा? मैं आपको कुछ कोर्सेज सजेस्ट करूंगा कि भाई आपके लिए ये कोर्सेज हैं, क्योंकि आपका बेसिक मकसद तो है पैसा कमाना। लेकिन इस वक्त आप ट्यूब के ऊपर बैठेंगे ना तो हज़ारों की तादाद में वीडियोस आ जाएंगी कि भाई आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। चलो उसको छोड़ो, इसके ऊपर भी व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अच्छा, वो आपके मर्ज को नहीं जानते। तो इसका नुकसान फिर क्या होता है कि हम बहुत सारा पैसा ज़ाया कर देते हैं। क्या ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा क्यों ज़ाया करते हैं? क्योंकि हमारी एक प्लानिंग या तरतीब नहीं होती। बस तकालीफ, ये भी तकलीफ आ गई, वो भी तकलीफ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहला काम आप क्या करेंगे? तकलीफ तो आ गई, अब जो ज़िंदगी का गुर सीखो कि अपनी तकलीफ को आसानी में बदलना सीखो। जिस दिन ये आपने काम कर लिया उस दिन आप कामयाब हो। क्या? जब आप अपनी तकलीफ को आसानी में बदलना सीखोगे उस टाइम आप कामयाब हो, और ये आसान काम नहीं है। अच्छा, तकलीफ क्या है इस वक्त? इस वक्त तकलीफ यानी मैं आपकी तकलीफ यानी 2, 3, 4 मेंबर की वैसे तकलीफ मैं बताता हूँ। मसलन रोजगार नहीं है, ये एक तकलीफ है, आप समझे। अब भाई रोजगार कहाँ से आए? गवर्नमेंट के हालात आपके सामने हैं। अच्छा जी, कोई हुनर अगर आता भी है तो उसमें काम नहीं है, अगर मैं फ्रीलांसर हूँ तो काम नहीं है। तो ये तकलीफ है ना। तो उनको आसानी में कैसे बदलें, ये क्वेश्चन है।
इसके ऊपर भी एक हम सेशन यानी करेंगे। बस यहाँ एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, आपने लिखी तकलीफ कितनी, 20, कि भाई मेरी ये भी ख्वाहिश है, ये भी ख्वाहिश है, पूरी नहीं हो रही, वो जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही वो भी तकलीफ है, वो आपने लिखा। आगे ये जो बदलना सीखो, ये एक इल्म है, नफ्सियाती इल्म है कि हम कैसे इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। जब आप तकलीफ को आसानी में बदलना यानी सीखोगे तो उतना आसानी के साथ क्या आप करोगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होती जाएगी। आप ही हो, आप ही इसको बदलोगे, आप ही सोचोगे, आप ही ने कदम बढ़ाना है और कोई आपकी जगह काम नहीं कर सकता। मेरा यहाँ पर सिर्फ मकसद इतना है कि आपको उस रास्ते के ऊपर खड़ा करना। अच्छा, उस रास्ते के ऊपर खड़ा भी करना और ये भी बताना कि भाई दाएं बाएं से आपको क्या तकलीफ आ सकती है, ताकि आप एक्टिव हो जाओ।